മനോജ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തെത്തി പരാതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഏതായാലും ആ വാദത്തിൽ തന്നെ सभी अधिकारी और पूरी मशीनरी बहुत ही मुस्तैदी से, पूरी मेहनत से निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक ढंग से समझ के उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है और जो भी प्रक्रियाएं हैं, पहले भी जैसा कहा है कि पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें नेचुरल कोर्स में जो भी टाइम लग रहा है उस पे ये चुनाव के रिज़ल्ट का कार्य किया जाएगा। काफ़ी संख्या में अंतिम नतीजे प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम कुछ ही चरणों का मतदान कार्य शेष रह गया, जिसे त्वरित गति से किया जा रहा है और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में इसको अंजाम देंगे। विशेष रूप से जो एक समस्या कई बार आती है कि जो मार्जिन है और बहुत कम मार्जिन है, वो यदि पोस्टल बैलेट के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनसे कम रहता है तो फिर वो उसको गिनती करने के लिए कैंडिडेट मांग कर सकते हैं और उस दिशा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको काउंट करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति कुछ जगहों पे ही आ सकती है जहाँ पे कि मार्जिन बहुत कम है और ये जो पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड होंगे वो उसको फिर से गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको वहाँ पे ऑब्जर्वर्स अपनी देख रेख में उसको निपटाते हुए उस मतगणना कार्य को कराएंगे। जैसा कि उम्मीद है कि ये अब कुछ ही चरणों के चुनाव शेष हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है करीब 17 स्थानों पर 5 से कम चरणों का चुनाव बचा है। कुछ जगहों पे 10 से ज़्यादा हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चूँकि बहुत डायनेमिक है, इसीलिए हर राउंड का चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं। उसकी सूचना अभी हमारे साथी अधिकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक उपचुनावों के नतीजों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। उड़ीसा की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 8 सीट के लिए भी अंतिम चरण में ये मतगणना की स्थिति है। मैं और ज़्यादा बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी चंद्रभूषण जी से कहूँगा कि वे डिटेल इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये विदित होगा कि हमारे यहाँ जो है काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और अपने वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से अभी तक 146 सीटों के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और 97 जो है वहाँ के ट्रेंड्स जो है वो दिए गए हुए हैं। अभी 1 घंटे पहले एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है, कुल 243 सीटों में और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर के। जो रीकाउंट की बात या जो बात कहीं कहीं आ रही है उसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको कमीशन का 18 मई 2019 का एक इंस्ट्रक्शन है, उसकी लाइन मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। Where the margin of victory is less than the number of postal ballot papers rejected as invalid at the time of counting,
all the rejected postal ballot papers shall be mandatorily, I repeat, mandatorily re-verified by the returning officer before declaration of result. Whenever such re-verification is done, the entire proceeding should be videographed as per instructions of commission. So this is the existing instruction issued on 18th May 2019. So wherever जहाँ कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है अगर वो पोस्टल बैलेट जो इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अगर उससे कम है तो उसमें ये रीवेरिफिकेशन का कार्य जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मैंडेटरीली किया जाएगा। इसके अलावा जो बात है हमारे यहाँ जो है राउंड की गिनती बड़ी तेजी से हर जगह चल रही है और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये संख्या जहाँ पे अब गिनती जो है कुछ ही चरणों में बाकी है वो बहुत ही डायनेमिक है, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो जैसे जैसे इसके नतीजे आते रहेंगे वैसे वैसे आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचती रहेगी और ये अगर ये भी कमीशन का आदेश है कि हम लोग हो सकता है एक बार और पुनः मध्यरात्रि के आसपास अगर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पुनः हाजिर होंगे फाइनल अपडेट लेकर के आप लोगों के पास इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു. യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെയാണ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ചില അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ റീകൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കൂടി കമ്മീഷൻ പറയുന്നു. അത് ഭൂരിപക്ഷം വളരെ കുറവായ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ റീകൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ റീകൗണ്ടിംഗ് എന്ന കാര്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അതിന്റെ ഒരു അന്തിമ ചിത്രം അറിയാൻ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കണം എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നൽകുന്നത്. റീകൗണ്ടിംഗ് ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചന. രാകേഷ് തുടരുന്നുണ്ട്. രാകേഷ്, അവസാന ചിത്രം ഏതാണ്ട് 5 സീറ്റ് അകലെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ടോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയെങ്കിലും അതിലൊരു വ്യക്തതയില്ല, കുറച്ച് സീറ്റുകൾ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? രേണുക, പ്രധാനമായും RJD ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതിൽ ആരുടെയും സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കമ്മീഷൻ. ഒപ്പം ചുരുക്കം ചില സീറ്റുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചുരുക്കം ചില സീറ്റുകളിൽ റീകൗണ്ടിംഗ് ആവശ്യമായുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. രേണുക പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെ സീറ്റുകൾ, എത്ര സീറ്റുകൾ എന്ന കാര്യം കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ചുരുക്കം ചില സീറ്റുകളിൽ റീകൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലീഡ് നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ മാറ്റം വരാം, ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. അവിടെ റീകൗണ്ടിംഗ് വരുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതാണ് പ്രധാനമായും കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, 17 വോട്ടെണ്ണൽ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുകൂടി കമ്മീഷൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ 17 സീറ്റിൽ 5 റൗണ്ട് കൂടി വോട്ടെണ്ണൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പ്രതികരണം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്ന് 3ാം തവണയാണ്, ഈ വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസമായ ഇന്ന് 3ാം തവണയാണ് കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചില ബൂത്തുകളിൽ, ചില സീറ്റുകളിൽ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണൽ ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം RJD ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 11:30 അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചിത്രവും വ്യക്തമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നീണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. കാരണം റീകൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇത് നീണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ന്യൂസ് 18 ഇതുവരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന, നമ്മളുടെ ആധികാരികമായി നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന, നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഇനി 6 ഇടത്തു കൂടിയാണ് ഫലം അറിയാനുള്ളത്. അതിൽ 5 ഇടത്തും NDA ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. NDAക്ക് ഇപ്പോൾ 120 സീറ്റിൽ വിജയം ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 സീറ്റ് കൂടി ജയിച്ചാൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ആകും NDA സംബന്ധിച്ച് എന്നതാണ് അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഒരു അന്തിമ ചിത്രം ഇന്നുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തോടു കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത്. ചുരുക്കം ചില സീറ്റുകളിൽ റീകൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്മീഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യാതൊരു സമ്മർദ്ദത്തിലുമല്ല തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കമ്മീഷൻ. അതേസമയം തന്നെ RJD പ്രവർത്തകർ
കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെയും പാലിച്ചായിരുന്നു ഇതുവരെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു. നിതീഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ RJD നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ. എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, വോട്ടെണ്ണൽ അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നു. നമ്മളുടെ സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഇനി 6 സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ളത്. അതിൽ 5 NDA